Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا القيوم بالله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من النار. 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 اللهم اجعلنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فأحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا النوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال بنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين لهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر لهم الحمد لله العالمين
محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، والمقدم الثاني سيد الأشراف الحبيب عبد الرحمن محمد سقا وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح متقدمين لهذه الحارة وهذه الجزيرة وهذا البلاد وهذه المدينة وهذه المنطقة وهذه القرية وهذا المسجد من العلماء والأولياء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وصوفية الكون أجمعين، جميع عباد الله الصالحين. وثم إلى أرواح جميع الأبيات بين مكان المشرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وأصولهم وفروعهم. وثم إلى روح أسمح الشريف بالبركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وجميع أولاده وأحبابه الحبيب محمد شوقي والحبيب عمر بن عبد الله وأصولهم وفروعهم. وثم إلى أرواح جميع زوجاته وبناته ومشايخه وتلاميذه ومحبيه ومن له حق عليه أجمعين، خصوصا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب سمت الدرر وأصوله وفروعه. وثم إلى روح أستاذنا ربنا دار الله بأحمد بن عبد الله الحبشي وأخيه شقيق مربي علي بن عبد الله الحبشي وإخوانهما الحبيب علوي والحبيب حسن الشهيد وأصولهم وفروعهم. وثم إلى روح جميع من يقومون بخدمة هذا المعهد. وثم إلى روح أبويا السيد محمد بن علوي الملكي الحسني وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه والآخذين عنه وأصولهم وفروعهم. وثم إلى أصولهم وفروعهم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، والدينا ووالدهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة بأن الله تغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته، والدينا ووالديهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة بأن الله تغشاهم برحمة، ويعيد علينا يا رب من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويرزقنا يا الله محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية، وعلمنا وأسلافنا الصالحون عند افتتاح مجالسهم وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي والآل صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسع الفهم بجاه نبيك المعصوم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حضرة المحترمين والمكرمين، جميع الآباء الكرام، وأيها المستمعين مستمعات، مؤمنين مؤminat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada saat ini melainkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan kepada kita berbagai macam anugerah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmatul sihah, nikmatul afiyah, nikmatul iman, nikmatul Islam. Seluruh nikmat Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Walaupun mungkin di antara kita atau seluruhnya kita itu masih melakukan kemaksiatan kepada Allah,
masih melakukan kesalahan kepada Allah, masih melakukan keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat-nikmatnya tidak kurang sedikit pun. Oleh karenanya mari kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita memang benar-benar termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur akan nikmat Allah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beriringan salam tak lupa selalu kita haturkan, kita peruntukkan dan semoga tersampaikan kepada junjungan agung Nabi besar kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat, pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in, mustami'at, musyahidin, musyahidat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-30, yaitu hadis yang menjelaskan kalau seandainya kita ini banyak dosa, kalau seandainya kita ini luar biasa, dosa kita itu tidak dihitung lagi. Akan tetapi ada kebaikan yang kita lakukan, kemudian dengan kebaikan tersebut orang-orang bersaksi akan kebaikan kita. Satu, lebih-lebih lagi dua orang, maka itu sudah cukup untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa kita. Asalkan ada orang yang bersaksi. Sebab hal yang seperti itu pernah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika ada rombongan jenazah yang sedang ngantar jenazah lewat, sahabat kemudian mengatakan kepada mereka, kepada jenazah yang lewat tersebut, innahu min ahlil khair, innahu min ahlil khair. Maka Rasulullah SAW mengatakan wajabat lahu, dia ini ahlil khair, orang yang baik. Wajabat lahu ay wajabat lahul jannah, yaitu kalau ada orang yang bersaksi kepadanya tentang kebaikan, maka kata Rasulullah dia akan mendapatkan balasan surga. Begitupun juga sebaliknya, kalau ada orang yang menyaksikan atau bersaksi mengakui orang tersebut adalah sering berlaku buruk atau orang tersebut adalah buruk, maka kata Rasulullah wajabat lahu ay wajabat lahun nar, wajib bagi dia untuk terkena daripada api neraka, masuk dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, kemarin sudah sempat kita bahas, kalau seandainya alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan bagi kita, kalau seandainya ada salat jenazah, selesai salat dibacakan Fatihah, dibacakan doa, sehabis itu kaget ada yang nyeru, isyhadu annahu min ahlil khair. Artinya tu saksikanlah bahwa ia ini termasuk orang baik. Kayak kita seluruhnya jawab khair. Isyhadu annahu min ahlil khair, khair. Itu menunjukkan kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh sahabat. Maka insyaallah dengan yang demikian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sang mayit itu berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hilangkan yang demikian. Jangan kita niru-niru apa yang ada di televisi, tontonan. Salat sudah selesai salat lagi, kuburkan sudah selesai. Yang dipertontonkan apa? Nangis. Nangis emang boleh nangis, ngaso kehilangan, tapi jangan sampai nangis yang berlebih, yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, nampal pipi, ngoyak baju, ngoyak kantong. Itulah salah satu yang dianjurkan atau mungkin harus dianjurkan untuk dihindari para perempuan ikut di dalam ngantar jenazah. Karena perempuan ini hatinya lembut, mudahnya tersentuh. Selain juga menjaga daripada fitnah yang akan timbul kalau mereka ikut. Ini macam-macam. Pokoknya kita kalau nak nyontoh, jangan nyontoh dari televisi tontonan. Contohlah dari ulama-ulama kita, guru-guru kita, habaib kita yang menyontohkan sebagaimana dulu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamina, berapa banyak di antara kita mungkin bisa dihitung, kalau habis ngantar jenazah selesai, baik itu keluarganya mungkin langsung pulang, tidak kata yang ada dulu di tempat itu, macakan surah Waqi'ah,
Membacakan surah Waqiah. Yang itu tadi bisa meringankan azab di dalam kuburnya. Mungkin kita pergi. Anaknya dewek yang tercinta lagi pergi, istrinya dewek, keluarganya dewek yang tercinta pergi. Maka kita tiru, kita pelajari bagaimana cara-cara yang dulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Imam Ali Zainal Abidin menyebutkan, khalitun nas mukhalatatan, in ishtum hannu ilaikum wa in muttum bakau ilaikum. Kata Imam Ali nya mengatakan bahwa kalian itu kalau mau bergaul, bergaullah. Khalitun nas mukhalatatan. Kalau nak bergaul, bergaul. Terserah. Kepada siapa kalian nak bergaul. Tapi Rasulullah nganjurkan kita. Kalau nak bergaul, itu kalau pacak bergaullah dengan orang-orang baik. Atau kalau kepengen bergaul sama orang-orang yang buruk, sekiranya kita ni bisa mempengaruhi mereka itu. Agar mereka itu menjadi baik. Nah, terkadang kita ini ada niat nak memperbaiki orang, kita yang melok menjadi buruk. Khalitun nas mukhalatatan. Bergaulah kepada sesama manusia. Dan jikalau kalian masih ada, tapi tidak ditemui oleh orang-orang itu akan ngaso kangen. Manalah fulan itu. Lah 2 hari tak ketemu sini, tak kumpul kita. Manalah, baru sejam lah sudah baru sejam lah pisah. Apalah aku kangen, kepengen bertemu dengan dia lagi, kepengen dengar nasihat dia lagi, kepengen dengar nyengok pelajaran adab-adab dia, kepengen. Nah, semestinya seperti itu gitu. Seperti kalau kita pergi dari orang tersebut, orang-orang akan merasa rindu, kepengen cepat bertemu. Itulah dulu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu jangankan sahabat. Potongan kayu atau disebut akar kayu itu ketika Rasulullah pertama kali di masa dakwah, Rasulullah itu khutbah di atas potongan kayu. Tetapi karena manusia semakin banyak, Rasulullah khutbah pindah naik ke atas mimbar. Itu potongan kayu ditinggal oleh Rasulullah, nangis terseduh-seduh. Bahkan kalau seandainya tidak ditemui oleh Rasulullah akhirnya ngenjuk tahu, kau kepengen nak bersama aku sekarang atau kaget bertemu sama-sama aku di dalam syurga. Akhirnya kayu tadi nyawab, ya Rasulullah, aku kepengen nak bertemu kepada engkau, kaget di dalam syurga. Akhirnya tenang, batu tadi kayu tadi tenang. Kalau seandainya tidak ditemui oleh Rasulullah, maka tangisan kayu tersebut akan terdengar sampai sekarang ini. Kalau tidak ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kangen. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah itu sebaik-baiknya manusia yang berbudi pekerti. Paling baik budi pekertinya Rasulullah. Kalau kita ta'zim, kita heran, kita takjub dengan uang yang beradab yang baik, ketahuilah adab yang dia lakukan itu nyontoh Rasulullah. Dan adab Rasulullah lebih baik daripada itu. Akhlak Rasulullah lebih baik daripada itu. Ada sahabat namanya Sauban. Sahabat Rasulullah namanya Sauban. Itu pernah sekali waktu bermuka pucat, berwajah pucat. Ditemui oleh Rasulullah, biasa hadir, tidak ada hadir. Ditemui oleh Rasulullah, Sauban, ngapa kau ini? Sakit apa? Tidak ya Rasulullah. Tidak, padahal wajahnya pucat, badannya kurus. Terus kenapa kau demikian? Kata Sauban, ya Rasulullah, tidaklah aku begini bukan karena aku takut, tapi aku kangen, rindu ingin berjumpa dengan engkau. Padahal hidup di samping Rasulullah, melok salat jamaah sama Rasulullah, kumpul sama Rasulullah. Ketika pisah dengan Rasulullah, Sayyidina Sauban ngomongkan rindu kepengen bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Sayyidina Sauban itu pucat kurus. Terus Sayyidina Sauban ngomong, ya Rasulullah, kalau di dunia mungkin kita bisa bertemu ya Rasulullah. Kalau di dunia aku bisa bertemu dengan engkau. Tapi bagaimana nanti ketika di yaumil qiyamah? Tentunya tempat aku dan tempat engkau tidak sama. Engkau Habibullah, engkau kekasih Allah. Tempat engkau tentu ditempatkan di tempat yang paling luar biasa. Sedangkan aku di mana ya Rasulullah? Nak ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Ini Sauban, sahabat Rasulullah, dekat luar biasa ibadah. Kalau nak dibandingkan dengan kita, pecah mana lagi jauhnya kita dengan Nabi Muhammad. Posisinya kaget. Ada rasa rindu, takut tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terus dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Syurga itu kaget ditempati oleh orang-orang faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, daripada nabi was-siddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, wassalihin, dan juga orang-orang soleh. Kumpul sama para nabi. Nah, kesempatan kita nabi bukan. Nabi bukan. Meninggal dalam keadaan syahid mungkin belum tentu. Belum tentu. Nak diomongkan wong yang baik, wong yang jujur, kita kadang-kadang masih bohong juga. Masih bohong. Masih kadang-kadang ragu-ragu, tidak ada siddiq, tidak ada yakin benar-benar sama Allah, sama Rasulullah. Ada ragu-ragunya sedikit. Oh ya Rasulullah, ya Allah, ngapa dia tunjuk rezeki lebih banyak, aku sedikit? Oh, ragu-ragu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa ambil tempat untuk bertemu dengan Rasulullah dengan cara kita menjadi baik. Dengan kita menjadi wong-wong soleh. Cara untuk menjadi soleh, tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah kehidupan orang-orang yang baik. Guru-guru kita, para sahabat, kalau kita jauh dari guru-guru kita kangen gitu. Kalau jauh dari orang-orang yang kita senangi, kita cintai, kangen. In ishtum hannu ilaikum wa in muttum bakau ilaikum. Kalau kamu meninggal, ditangisi kepergian kamu. Jadilah wong pecah itu. Bukannya alhamdulillah lah meninggal pula fulan. Lama nihan. Coba dari dulu lah meninggal. Jangan sampai kita pecah itu. Jangan sampai kita jadi wong yang seperti itu. Ketika kita meninggal, wong bersyukur. Bersyukur. Allah, hati buruknya sudah kita ni. Buruknya. Jadilah wong yang kalau seandainya kita meninggal, wong tu nangis. Bukan nangis palsu, tapi nangis nian. Nah, nangis nian. Ada ni ecek-ecek nangis. Ecek-ecek. Oh, abang ngapalah cepatnya dalam hatinya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam hati lokak dapat ini. Dapat. Hati-hati. Nah, seperti itu semestinya. Agar apa? Agar orang-orang bersaksi dengan kita kebaikan, sehingga kesaksian orang tersebut bisa menjadi salah satu jalan kita untuk masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik. Kita disaksikan oleh orang-orang pula menjadi baik. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak jadilah baik untuk keluarga, jadilah baik untuk anak, jadilah baik untuk istri, jadilah baik untuk orang tua, jadilah baik untuk abah, untuk ibu. Paling tidak seperti itu kita jadi baik. Cukup dengan 2 kesaksian wong, alhamdulillah jadilah. Apalagi banyak. Insyaallah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk kepada hadis berikutnya, al hadis hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Abbas. قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بأصفوري رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الله تعالى البلاء عن أمتي بمن صلى عمن لا يصلي ولو اجتمعوا على ترك الصلاة ما نظرهم الله طرفة عين. Jadi hadis berikut ini datang dari salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Anas ibn Malik, Abdullah ibn Abbas. Sahabat Rasulullah namanya Abdullah ibn Abbas. Abdullahnya sahabat, Sayyidina Abbasnya juga sahabat. Jadi dua-duanya anak beranak sahabat radhiyallahu anhuma. Beliau Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadfa'ullahu ta'ala al-bala. Allah itu akan mengangkat bala. Allah itu akan menolak bala. Bala itu kita tahu macam-macam bentuk bala. Ada sakit, ada musibah, ada gangguan, macam-macam bala. Dinjuk keluarga yang tidak ada apa? Tidak ada sakinah, mungkin juga menjadi bala itu untuk kita. Jadi beban untuk kita. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala akan menolak, menghindarkan seseorang dari bala, an ummati, dari umatku, kata Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad itu dihindarkan oleh Allah daripada bala dengan sebab apa? Biman shalla amman la yusalli. Ketika orang-orang tidak solat, itu Allah nak nurunkan bala. Tapi dicegah oleh Allah dengan sebab alladzi yusalli, biman yusalli. Bala itu tidak turun karena sebab ada yang solat. Karena sebab ada yang solat.
Semestinya bala itu turun karena ada banyak wong yang tidak salat. Tapi karena ada wong beberapa orang yang salat, Allah cegah bala tadi. Allah cegah. Walau itama'u ala tarkis salati ma nadharahumullahu tarfata ain. Kalau seandainya seluruh manusia berkumpul dan mereka itu berkumpul untuk meninggalkan solat, tidak galak solat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka walaupun sekedipan mata. Maksud dalam artinya Allah tidak peduli dengan mereka kalau meninggalkan solat. Sekarang ini Masya Allah banyak sekali tarikus solat, wong yang meninggalkan solat, wong yang menganggap enteng solat, wong yang ngaget-ngagetkan solat. Bahkan mungkin solatnya setahun sekali, atau mungkin 5 tahun sekali, atau mungkin 10 tahun sekali yang solat. Kalaupun sudah solat, mungkin kadang solatnya tidak tahu benar apa tidak, sah atau tidak, solatnya itu memenuhi syaratnya apa tidak, digobol atau tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Belum lagi kalau seandainya memang tidak solat sama sekali. Islam KTP katanya tadi. Betapa banyak mestinya Allah sudah turunkan sama kita bala, tapi karena sebab ada orang-orang yang solat, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tunda, Allah tolak, Allah hindarkan daripada bala tersebut. Wa yadfa'u Allah ta'ala bima yuzakki min ummati amman la yuzakki. Allah subhanahu wa ta'ala menolak bala untuk mereka-mereka yang berzakat daripada orang-orang yang tidak mau berzakat. Mestinya bala itu turun karena sebab ada orang-orang yang tidak galak zakat, tidak galak mengeluarkan hartanya, kewajiban dia, padahal dia harus keluarkan. Nah, tertolaknya bala tersebut karena ada orang-orang yang berzakat. Zakat itu mensucikan harta. Harta kita tu kotor, perlu disucikan, dipotong. Ibaratkan kalau seandainya mohon maaf kita ni kena penyakit tetanus, borok, tangan kita ni borok terus. Kalau seandainya tidak diamputasi, tidak dipotong, sakit tadi bakal nyebar. Jadi mau tak mau ya kita potong. Biar apa? Biar penyakit tadi tidak menyebar. Nah, pecah itu juga zakat. Harta kita tu kotor, perlu dibersihkan. Kalau harta tadi tidak dikeluarkan dengan zakat, dibersihkan dengan zakat, maka seluruh hartanya akan menjadi kotor. Jadi wajar kalau seandainya harta tadi digunakan untuk hal-hal yang kotor. Wajar. Kenapa? Karena sudah menjadi kotor. Suatu perbuatan yang buruk itu akan menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Ustaz, aku ni dapat duit, boleh dari hasil yang buruk, tapi aku gunakan untuk yang baik. Yang baik. Tidak baca. Seolah-olah kau nak ngenjukkan wong yang sehat tapi dengan racun. Racun. Nah, aku dapat bagus ngenjukkan apa minuman tapi dinjuk racun. Apa cak itulah kira-kira. Bakal berakibat buruk bagi wong yang ngenjuk, bahkan wong yang diinjuk juga mungkin bisa menghasilkan keburukan daripada hasil yang buruk tadi. Jadi jangan pernah, kalau kita memang mampu, ya sudah, waktunya kita berzakat, zakat. Jangan sampai kita simpen zakat kita. Jangan sampai kita timbun. Bermanfaat apalah harta yang ditimbun kalau tidak digunakan dengan baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun itu apa yang beliau ada di hari ini, ya itulah, tidak katik simpenan untuk besok-besok. Itu Rasulullah. Kalau kita alhamdulillah ada simpenan, tapi niatkanlah ada simpenan kaki untuk ini, nyimpen untuk ini, untuk haji, untuk umrah, untuk nyokong sini, untuk nyokong ini. Bukan sekedar untuk ditumpuk-tumpuk. Kalau ditumpuk-tumpuk baik, kaki jingoklah kaki. Baca mana balasan Allah, tumpuk-tumpukan juga. Tumpuk-tumpukan juga. Kemudian disambung lagi oleh Rasulullah SAW. Wa yadfa'ullahu an ummati biman yasumu amman la yasum. Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan balak dari umatku itu karena sebab orang-orang yang berpuasa itu balak tadi karena sebab orang yang tidak puasa dihindarkan karena sebab uang yang berpuasa. Banyak ni kan kalau dah masuk Ramadan. Ini sudah Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syakban, Ramadan, 5 bulan lagi, 4 bulan lagi kurang lebih. Kurang lebih. Agak jingoklah cak mana keadaan umat Nabi Muhammad sekarang ini, jingoklah cak mana. Apakah banyak masih yang apakah puasa kalau, apakah masih banyak juga yang tidak puasa. Dengan tidak kata alasan. Kalau ada alasan kita tidak masalah. Syariat memperbolehkan. Tapi kalau tidak kata alasan, Allah, hati-hati. Bukankah kita pernah mendengar cerita seseorang penyembah api?
penyembah api, anaknya itu di siang hari bulan Ramadan di pasar makan, di tempat perkumpulan orang-orang muslim yang lagi puasa makan minum. Kemudian ketika dia makan minum, tahu abahnya, orang Majusi tadi, tahu abahnya, dipanggil anaknya, diseret anaknya, dibalik, digawa masuk ke rumah, disiksa oleh abahnya. Kau ni kurang ajar, lah tahu wong ni lagi puasa, wong muslim tu lagi puasa, kau ni ngapa kau makan, kesian wong tu dari pajar, nahan lapar, nahan haus, kau makan, kau ngila ke mereka be. Kalau seandainya ada niat di dalam hati mereka, oh lemak ni ancak dia nak dah puasa minum, kau tu mempengaruhi pahala puasa mereka. Kurang ajar ni, pokoknya disiksa oleh abahnya. Disiksa. Akhirnya meninggal abahnya tadi. Meninggal. Singkat cerita, abahnya meninggal. Ketika abahnya meninggal, ada orang yang mimpi. Salah satu ulama itu mimpi sama abahnya tadi tu, ditanya, cak mana keadaan kau ini sekarang? Kau ni cak mana? Pas dijingok, diperhatikan, ternyata dia lagi dapat nikmat yang luar biasa. Pakai baju bagus, tunjuk makan yang lemak. Padahal kafir gini, penyembah api ni, penyembah api. Tak mungkin dapat nikmat tu, tak mungkin. Tapi di mimpi itu nyingok dapat nikmat. Akhirnya ditanya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada kau ini sehingga kau dapat yang demikian? Akhirnya dijawab oleh wong tua Majusi ini tadi tu, aku ni dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-Islam qabla mauti. Aku dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni Islam. Masuk Islam maksudnya sebelum aku meninggal dalam keadaan sakaratil maut. Sebab aku menghormati bulan Ramadan. Dia menghormati bulan Ramadan dengan marahi anaknya yang makan di hadapan kaum muslimin. Allah muliakan dia dengan Islam ketika dia nak meninggal. Keburukannya dihapus kalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendapatkan kebaikan dengan dia masuk Islam sudah cukup. Allah tempatkan di tempat yang nikmat. Nikmat. Itulah kalau ada orang kafir masuk dalam keadaan masuk Islam, dosa-dosanya hilang, dia dapat pahala karena keislamannya. Meninggal, luar biasa. Syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Menghormati bulan Ramadan. Nah ini tidak muslim dia kumpul sama orang muslim, tahu tentang kewajiban puasa, akan tetapi di hadapan muslim dia malahan nunjukkan kalau dia ini ibaratkan keimanannya tu tak katik, tidak percaya dengan kewajiban puasa. Menghormati hak bulan puasa dapat syurga, dapat kenikmatan Islam. Mak mana kalau wong yang menjaga hak itu muslim, dia menjalankan puasa dengan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tertolak balak atas orang yang tidak berpuasa dengan uang-uang yang berpuasa. Kalau seandainya uang-uang yang tidak puasa kumpul jadi sikok, Allah tak bakal jinguk, Allah tak bakal peduli. Allah tak bakal peduli. Naam, kemudian disambung oleh Rasulullah. Wa yarfa'ullahu an ummati biman yahujju amman la yahujj walau ijtama'u ala tarkil haji man nadharahumullahu tarfat ain. Allah Subhanahu Wa Taala menolak balak dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sebab uang-uang yang tidak galak pergi haji padahal dia mampu. Tidak galak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Ditolak balak tersebut karena sebab ada yang pergi haji. Sekarang banyak juga orang yang kayo-kayo tapi tak katik panggilan, tak tergerak hati untuk pergi haji. Bukan uang yang ngumpulkan duit, sudah ada kesempatan, sudah ada waktunya nak pergi haji. Ketika nak pergi haji, tidak pacak pergi haji. Lain lagi. Ini dia mampu. Dia mampu. Berlebih duitnya tu tak berseri kalau ujung Palembang ni. Nolnya tak terhitung lagi. Tidak pacak pergi haji. Tak katik embel-embel hajinya. Embel-embel hajanya. Padahal kalau kita dengar cerita wong-wong ibu-ibu kita, kakek-kakek kita dulu, nenek-nenek buyut kita tahan, kadang-kadang nyokong ngumpul ke duit. Ada tanah alhamdulillah dijualkan untuk pergi haji. Barusan dapat berita di televisi itu ada seorang kalau kita ngomong ni Pak Oga. Pak Oga di jalan yang ngatur paling tidak 1,500, 2,000. Pas dengar tahun ini insya-Allah bulan Ramadan nak pergi umrah lagi. Umrah. Disebutkan sudah 4 kali umrah. Bahkan ada di antara anaknya yang sampai melanjutkan ke kuliahan perguruan tinggi universitas karena hasil kerja dia itu tadi. Kerja itu luar biasa. Padahal kalau nak hitung 1,000, 2,000, perharinya mungkin 100,000, tapi sanggup nyisikan hartanya tadi untuk
kebaikan. Nah ini ada uang yang diberikan oleh Allah rezeki yang lebih banyak, tidak berseri, nolnya melending. Tapi ketika panggilan haji, seolah-olah kupingnya pekak, hatinya tertutup. Nah bisa jadi tadi hartanya didapat daripada harta yang tidak benar, harta kotor. Itu sebab musababnya kalau. Bab musababnya lagi. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak sehingga kita bisa untuk melaksanakan ibadah pergi haji ataupun umrah ke tanah suci insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian disambung lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yadfa'u Allahu an ummati bima yujammi'u amman la yujammi'u walau ijtama'an nas ala tarkil jum'ah ma nadharahumullahu tarfata'in. Allah Subhanahu wa taala akan menolak bala dari orang-orang yang tidak salat Jumat dengan orang-orang yang melaksanakan salat Jumat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Jumat ini insyaallah lah. Insyaallah lah masih banyak penuh masjid. Penuh masjid insyaallah alhamdulillah. Tapi jangan heran, ada juga yang tidak salat. Banyak juga yang tidak salat. Yang tidak salat itu semestinya turun bala Allah tu, tapi ditolak dengan wong-wong yang salat Jumat. As-salah ila salah wal jum'ah ila jum'ah, itu kafarah. Itu sebagai penghapus dosa. Salatnya kita dari salat zuhur ke salat asar, dari salat asar ke salat maghrib, dari salat maghrib ke salat isyak, dari salat isyak ke salat subuh, dari salat subuh ke salat zuhur, antara salat satu dengan salat yang lain, kalau kita melakukan dosa, itu sebagai penghapus dosanya kalau kita solat. Jangan ke solatnya baik, wuduknya dulu dah. Wuduk. Uang kalau wuduk benar-benar itu turun. Kalau ada dosa diraih, turun, nyampak beserta air wuduk yang nyampak. Nyuci tangan, turun. Mak mana kalau seandainya lah tidak solat, tidak wuduk. Uang nak solat tu wuduk dulu. Wuduk dulu. Jaranglah ada orang yang wuduk tanpa solat tu jarang. Kecuali wong-wong yang memang nyago wuduk. Dawam wuduk atau penghafal Quran. Kalau pecah kita ni jaranglah, ya, jarang. Mungkin kita nak wuduknya pas kita nak solat. Mak mana kalau orang yang tidak solat, kapan dia wuduknya? Kapan dia wuduk? Kaget wuduknya ketika sudah meninggal. Diwudukkan, dimandikan, disolatkan. Disolatkan. Apa kenyampak lagi dosanya? Tanggunglah. Sebab apa banyak dosa tidak katik lagi. Apa waktu dia untuk menghilangkan dosa dari solat ke solat, dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ke Jumat. Lawi jitama'un nas, kalau seandainya manusia itu kumpul seluruhnya untuk meninggalkan solat Jumat, maka Allah tidak akan peduli kepada mereka, tidak ditoleh sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qauluhu ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din, kalau seandainya Allah tidak menolak daripada sebagian manusia terhadap manusia yang lainnya, keburukan, keganasan yang dilakukan oleh manusia daripada manusia yang lainnya, la fasadatil ardu, maka bumi ini akan rusak. Bumi ini akan rusak. Bumi ini sudah mengalami revolusi kalau uji kita. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman kita sekarang sudah banyak perubahan-perubahan. Bahkan Rasulullah mengibaratkan bumi ini pecah nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua yang berais. Macam mana kalau ada nenek-nenek? Giginya lah tak katik, lompong, kulitnya lah kiput kalau, rambutnya sudah putih kalau, badan-badan kulit lah kendor kalau, berais. Dengan kecanggihan atau model raisan zaman sekarang. Karena terus dia. Bakal terus. Sekarang banyak ada orang yang tertipu dengan kecantikan yang itu dibuat karena raisan. Banyak. Yang kendor pacak dikenceng ke? Gigi hilang habis pacak dibuat gigi baru. Gigi baru. Mohon maaf. Dengan peralatan kesehatan kecanggihan zaman sekarang, mohon maaf. Kadang-kadang mohon maaf. Yang tidak lagi perawan bisa jadi perawan. Dengan kecanggihan sekarang. Luar biasa. Tertipu. Nenek tua berais itu bisa membuat manusia tertipu. Itulah banyak manusia yang tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Nah, dunia ini sekarang sudah mulai mau hancur. Karena sudah di akhir zaman. Kalau dulu Nabi Muhammad ngomong sudah nenek-nenek tua, mak mana sekarang?
Nenek-nenek yang umurannya sudah 1000-an tahun lebih kali. Benar? Tahun lebih. Nah, sekarang sudah kejinguan. Kaget. Mulai kaget. Timbul banjir, timbul ini, timbul itu sudah nunjukkan semakin banyak musibah atau kejadian alam, apa namanya? Kan kejadian alam. Bencana. Semakin banyak bencana berarti nunjukkan itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Maka persiapkan kita persiapan yang sebaik mungkin. La fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anugerah, Allah fadl. Allah itu memiliki keistimewaan, keutamaan 'alal alamin untuk alam semesta ini. Haitsu afa wa tajawaz. Allah itu akan memaafkan dan menghapuskan biman yusalli amman la yusalli min ummati, untuk orang-orang yang salat terhadap orang-orang yang tidak salat daripada umatku. Luar biasa. Nah, makanya kaget bakal terjadi kiamat di saat sudah tak katik lagi orang baik. Katik lagi orang baik sudah kelar. Kelar rusak muka bumi ini. Selagi masih ada orang baik orang buruk, masih jalan insya-Allah dunia ini. Masih ya? Jalan. Tapi kaget kalau sudah tak katik lagi. Itulah. Makanya kaget disebutkan di cerita-cerita akhir zaman. Kaget di akhir zaman, kaget sepertiga itu meninggal kalau manusia ini. Populasi dunia ini sepertiga hilang. Sepertiganya lagi meninggal karena peperangan, mati dan lain sebagainya. Sepertiganya lagi itu karena hilang tak tahu kabar. Apa bisa jadi karena virus, apa karena penyakit sekaligus langsung meninggal. Nah, sepertiganya lagi kaget, itulah tinggal sisa-sisa. Sisa-sisa itu kaget tinggal yang baik-baik. Maksudnya setelah terjadi cerita Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan lain sebagainya. Tinggallah yang baik. Nah, di saat itu kaget baru terjadinya kiamat. Karena tak katik lagi. Tidak katik lagi perbandingan antara yang baik dan juga yang buruk, antara yang hak dan juga yang batil. Maka mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang insyaallah senantiasa menjaga salat kita, senantiasa menjaga puasa kita, senantiasa menunaikan kewajiban zakat kita, senantiasa kita menjaga keislaman kita, senantiasa kita menjadi orang-orang yang kalau memang diberikan kemampuan oleh Allah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan salat Jumat setiap hari Jumatnya. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijadikan uang baik, uang yang senantiasa mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab kita insya-Allah orang-orang lain pun menjadi baik, orang-orang lain pun akan dihindarkan dari bala dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا لنا في ديننا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه لا عذاب عليه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستغفر الله العظيم من قول بلا عمل نستغفر الله العظيم من قول بلا عمل نستغفر الله العظيم من قول بلا عمل وصلى الله على سيدنا Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sini dulu. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika